ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति भाषाळं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 14। वर्तमान ब्रह्मा माया करी परास्त हवा परे भगवान को स्तुति करुचंदी। स्तुतिर किछि अंश जाइछि, तापर कोन होला देखिबा। अजानतांत पदविं अनात्मनि आत्मात्मना भाषी वैतत्यमायां सृष्टा विवाहं जगतो विधान इवं त्वमेषुवन्त इव त्रिनेत्रः बोले अजानतां तत् पदविं अनात्मनि, जो माने आत्म संपर्कित ज्ञान जो मान मोटे ना अनात्म वस्तु संसार संसार सर्वस्व आत्मस्वरूप आत्मज्ञान जार ना अजानता तत्पदवी से आपण को आदौ चिन्ह पारे ना तेणु से आप प्रकृतिर अधीन रखीदी जीव रूप आत्मा आत्मा आत्मना भाषी वैतत्यमायां, जो माने अनात्म वस्तु माने संसार अज्ञान वशतः आपणकर स्वरूप को जापारती ना अजानता तत्पदवी आपण को ठीक भाव में जानू लगा व्यक्तिवाद को आप प्रकृतिर अधीन थिबा जीव रूप प्रतीत होती आपण प्रतीत होती से जो मैंने अविद्या भितर बुलूँ केवल संसार 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 से आपन को जापार ना तेणु आप कौन कर प्रकृतिर अधीन रखी दौरान एवं तापर आप मायार पर्दा पकई दूसरी मायार पर्दा सृष्टा विवाहम से माने मु माने ब्रह्मा ब्रह्मा को सृष्टिर स्रष्टा जगत तो ईश अंत इव त्रिनेत्र, जो माने आपण को मोटे जानी ना केवल माइक संसार सर्वस्व आपण से प्रकृतिर अधीन रखी दिखती अर्थात से केवल संसार संसार हो बुलंदी से ब्रह्मा कहते मत जगतर स्रष्टा आपण को पालन करता एवं शिवशंकर को संहार करता भाव बुझती।
सुरेश कृषि शीश तथैव नृस्वपि सुरेश स्वशिश्रु सुरेशु ऋषिषु ईश तथैव नृस्वपि तिर्यक्षु जातस्वपिङे ते अजनस्य जन्मा शतांग दुर्मत निग्रहाय प्रभु विधातः सदनुग्रहाय च सुरेशु सुर देवता देवता मान ऋषिषु ऋषि मान तथा नृषु नर मान प्रभु आपण होती सकल जगतर स्वामी और विधाता अजन्मा हुई मध्य जातस्वपि ते अजस्य जन्मा शतांग दुर्मत निग्रहाय आपण होउछंती सकल जगतर स्वामी और विधाता अजन्मा हुई मध्य आपण देवता ऋषि मनुष्य पशुपक्षी और जलचर आदि जोनि रे अवतार ग्रहण करती दुष्ट मानकर गर्व चूर्ण करने को और सत्पुरुष मान को अनुग्रह करने को कहते आपण अजन्मा होते अजस्य ते अजन्मा होते देवता ऋषि नर त्रिजगान पशुपक्षी जादस्सु जलजंतु एमती अनेक रूप नहीं अवतार नियंती जन्मा जन्म असतांग या भर आप जन्म शब्द खाली लगे प्रभु जन्म हमार प्रश्न नहीं यही प्रकार अवतार आप नियंती केतले देवता होकर केतले ऋषि केतले मनुष्य केतले पशुपक्षी केतले जलजंतु जलजंतु कईछ माछ पशु बराह नृसिंह हयग्रीव विभिन्न प्रकार रूप होती नर कृष्ण बलराम परशुराम राम ये सब विभिन्न प्रकार होती तापर देवता एवं ऋषि ये प्रकार होकर अज होते अवतार नहीं कौन करती असतांग दुर्मद निग्रहाय असज्जन मानकर से मदवत्त होकर उद्धत होकर संसार क्षति करते संजत करने से विनाश करने ये प्रभु विधात सदनुग्रहाय एवं सज्जन मान को अनुग्रह करने परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां दुष्कृत खराब कर्म रत थिया दुर्जन मान विनाश एवं साधु सन्थ मान उद्धार आपण अजन्मा होते विभिन्न समय देवता ऋषि मनुष्य मनुष्य तिर्यक मान पशुपक्षी जलदांसी जलजंतव जलजंतु विभिन्न प्रकार होकर आपण जगत को उद्धार करती को व्यक्ति भुवन भगवान परात्मन योगेश्वर तार्भवत त्रिलोक्यं को बा कथम बा कतिबा गोटे लाइट एपट लगे
ସେଇଟା ତ ଲାଗିଛି ଏପଟଟା ଦିଶୁନି ଠିକ୍ ଏଥର ଠିକ୍ ଦିଶିଲା କୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମନ୍ ଭଗବାନ ପରାତ୍ମନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତିୟର ଭବତ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ କୋ ବା କଥମ ବା କତିବା ବଦେତି ବିସ୍ତାରୟନ କ୍ରୀଡ଼ସି ଯୋଗମାୟାଂ କହିଲେ ଆପଣ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନ ଭଗବାନ ପରାତ୍ମନ ଆପଣ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଉତ୍ତିୟର ଭବତ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ଆପଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଲୀଳା କରନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଂ ବିସ୍ତାରୟନ କ୍ରୀଡ଼ସି ଯୋଗମାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ଆପଣ ଖେଳ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା କେଉଁଠି କାହିଁକି କେବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାହା ଏତେ ଲୋକରେ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ ହଁ କୋବା କଥମ ବା କତିବା କଦେତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କାହିଁକି କେବେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଗମାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଏ ଜଗତରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳଟା କେତେ ଦିନ କେଉଁଠି କେମିତିକା ଚାଲିବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ଜଗଦଶେଷ ମସତ୍ସ୍ୱରୂପಂ ସ୍ୱପ୍ନାଭ ମସ୍ତୋଧିଷଣ ପୁରୁଦୁଃଖ ଦୁଃଖം ତୁଜ୍ୟେବ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ବୋଧତ ନାବନନ୍ତେ ମାୟାତ ଉଦ୍ୟତ ଅପି ଯତ୍ ସଦିବାବ ଭାତି ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ଜଗତ ଅଶେଷଂ ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ଜଗତ ତେଣୁକରି ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅସତ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ଏବଂ ଅସୀମ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଉଥିବା ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପରମାନନ୍ଦ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ଜଗତ୍ ଅଶେଷଂ ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଏ ଜଗତର ସବୁକିଛି ଅଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପ କାରଣ ସତ୍ ନୁହଁ ଅସ୍ତି ଇତି ସତ୍ୟ ରହିଥିବ ଆଗରୁ ଅଛି ଏବେ ଅଛି ପରେ ବି ରହିବ ସିଏ ହେଲା ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ତାହା ନୁହଁ ସେଟା ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଂ ଜଗନ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରଟା ଅସତ୍ୟ ମାନେ ରହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାଭମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଅସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ସତ ପିଲା ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନିଦ ତାହା ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେମିତି ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାଭମ୍ ଅସ୍ତଧିଷଣ ପୁରୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖମ୍ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ତଧିଷଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ
पुरु दुःख दुःखम तुया एव नित्य सुखबोध तो नावनते गे समग्र यही समग्र जगत आपण को परमानंद परम ज्ञान स्वरूप अनंत तत्व माया द्वारा उत्पन्न हुई जगत समस्त जिनस असत स्वरूप एवं स्वप्न भाया असत नहीं तापर अस्तधिषण कौन अज्ञान अज्ञान ये ज्ञान ये नहीं अत्यंत केवल दुख पुरु दुःख 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 और किसी नहीं सुखर प्रश्न नहीं किंतु तया एव नित्य सुखबोध किंतु आपण होचन तार उल्टाटा आपण नित्य सुख एवं ज्ञान स्वरूप आपण नित्यानंद आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप एवं अनंत असीम माया तो उद्यत भी जत सदिवा बहाती किंतु आपण हेले आपण माया द्वारा उत्पन्न हुई तुम्हें हूँ अनंत नित्य सुख माने आनंदमय ज्ञानमय एवं अनंत असीम माया तो उद्यत भी जत सहतीव किंतु आपण भितर ये संसारटा रही हेतु असत संसार आपण भितर सी रही समस्त समस्त ये माइक संसारटा आपणकर स्वरूप बा विराट रूप भितर सब रही आपण प्रत्येक भितर रही तेणु ये आपण भितर संसारटा रही हेतु यह नित्य बोली प्रतीत हो संसार नित्य जिनस नुहे तस्मात् इदम जगत तेणु ये जगतटा असत स्वरूप जगत समस्त जिनस असत स्वरूप स्वप्न भाया मिथ्या इसे ज्ञान किसी ना सब अज्ञानमय केवल केवल दुख ही दुख किंतु तो जी आपण ठारे ये संसार रही हेतु अनित्य भीतर ये आपण भीतर रोचंदी तेणु आपण किंतु नित्यानंद ज्ञानमय असीम मायातीत हेले मध्य माया तो उद्यत विशत सदिवा भाती आपण भितर ही संसारटा रही हेतु ये सत भाया प्रतीत हो ये सब नुहमती एक स्तुमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योति अनंत आद्य नित्य अक्षर न अजस्र सुख निरंजन पूर्ण अद्वय मुक्त उपाधित मृत हे प्रभु हे प्रभु आपण समस्त आत्मा हो एकमात्र आपण ही सत्य एकहत्व आत्मा आपण होती परमात्मा परमात्मा एक जिनस दुई दुई तीन पाँच परमात्मा नहांती आपण एक एवं परमात्मा पुरुष आपण पुराण पुरुष आपण ही सत्य स्वरूप सत्य ही आपणकर प्रकृत स्वरूप एवं स्वयं ज्योति ही आपण ज्योतिर्मय आपण अनंत माने अंत नहीं
ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆଦ୍ୟ ଆଦି ପୁରୁଷ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷରଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅକ୍ଷର ଅବ୍ୟୟ ସବୁକିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଅଜସ୍ର ସୁଖ ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଅଦ୍ୱୟ, ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଏକ ମୁକ୍ତ ଉପାଧିତ ଅମୃତ। ଆପଣ ଉପାଧି ରହିତ ଏବଂ ଅମୃତ କହିଲେ ଆପଣ ଏକ ମାନେ ପରମାତ୍ମା 2, 3, 5 ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଆପଣ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ, ନିଜ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷରଣ ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ୟୟ ହେବାର ନାହିଁ, ଅବ୍ୟୟ। ଆପଣ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ନିରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମାତ୍ମା ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଏକ, ଆପଣ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅନନ୍ତ, ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ରୂପଟା କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଆଦି ପୁରୁଷ, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ, ନିରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୟ, ଦୁଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ, ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ, ଉପାଧିତ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅମୃତ, ଆପଣ ହେଲେ ଅମୃତ। ନାଇଁ ଯିଏ ମୃତ ନୁହଁ ସିଏ ଅମୃତ, ନ ମୃତ ଅମୃତ, ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଧଂ ତ୍ୱାଂ ସକଳାତ୍ମନାଙ୍ଗପି ସ୍ୱାତ୍ମାନ ଆତ୍ମାତ୍ମତୟା ବିବକ୍ଷତେ ଗୁର୍ବର୍କ ଲବ୍ଧୁପନିଷତ୍ ସୁଚକ୍ଷୁଷା ଯେତେ ତରନ୍ତୀବ ଭବାନୃତାଂ ବୁଦ୍ଧିଂ ଆଦି କାରଣ। ଏବଂ ବିଧଂ ତ୍ୱାଂ ସକଳାତ୍ମନାଙ୍ଗପି, ଆପଣ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ହେଲେ ସର୍ବାତ୍ମା। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ହେଲ ସର୍ବାତ୍ମା, ସ୍ୱାତ୍ମାନ ଆତ୍ମାତ୍ମତୟା ବିନକ୍ଷ୍ୟତେ, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଳ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏକ। ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଏବଂ ବିଧଂ ତ୍ୱାଂ ସକଳାତ୍ମନାଂ, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାତ୍ମାନମ୍, ଯେ ଗୁରୁ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର
पाई जाती से ही मिथ्या संसार सागर को पारी हो जाती। जे गुरु रूपी सूर्य ठारू तत्वज्ञान भी दिव्य दृष्टि पाई स्वात्मान आत्मात्मतया विवक्ष्यते मूर्वर्क लब्धो परिशस्सु चक्षुषा। गुरु होचंदी अर्क माने सूर्य सूर्य उदय हेले अज्ञान अंधार कटि जाए सेमती गुरु को आश्रय कले अज्ञान माया ये अविद्या सब ध्वंस हो जाए। गुरु होचंदी सूर्य भाया लब्धोपनिशस्सु चक्षुषा। तेणु गुरु कृपा मिलगले सूर्यंकर आशीर्वाद हेले जमी अंधकार हटि जाऊँगी गुरु कृपा हेले अज्ञान रूपक अंधकार भितर हटिज एवं ज्ञान प्रकाशित भाव भगवत ज्ञान आसीज। जेते तरंतीव भवानृताबुधि तेणु से व्यक्ति माने गुरु कृपा पाईगले पाई जाइथिबा व्यक्ति भव सागर को तरी जाए। आत्मान एवात्मतया बीजानता तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितं ज्ञानेन भूयोपि च तत् प्रलीयते रज्ज्वामहे और भोग भवाभव यथा। आत्मान एव आत्मतया बीजानता जो मैंने परमात्मा को आत्मा रूप में जानती नहीं जो मैंने आत्मान एव आत्मतया अभिजानता परमात्मा ही परमात्मा अच्छी एवं तांकर जीवात्मा से परमात्मा अंश जमी सूर्य अच्छा एवं तांकर किरण सर्वत्र से परमात्मा अच्छा चैतन्य शक्ति सर्वत्र अच्छी यही प्रकार। तेणु जो मैंने आत्मान आत्मा को एवं आत्मतया आत्माटा को आत्मा निजर आत्मा बोली जानूना परमात्मा ही जीवात्मा परमात्मा सचिदानंद जीवात्मा ठीक से प्रत्येक भितर जीवात्मा माने जीवात्मा निज चिन्ह पारनी जीवात्मा चिन्हवा दरकार जे मु परमात्मा अंश परमात्मा अंश सी जी सचिदानंद एवं ज्योतिस्वरूप मुमिता ये कथा न जाणिक तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितं सी बर्तमान बारंबार जन्म मरण चक्र पड़ुଛି। अज्ञान ही से भितर यही नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच उत्पत्ति विषय भ्रम सृष्टि करता है। निखिलम प्रपंचितम ता भितर प्रपंच माने पंचीकृत पंचभूत मनुष्य जेपरी ब्रह्म हेतु दौड़ी को साप बोलिक भावे ज्ञानेन भूयोपि चतत प्रलीयते रज्ज्वांग अहेहेगे भोग भवाभव यथा। मनुष्य दौड़ी पड़ी दौड़ी की जिते पर्यंत तार साप ज्ञान थी से साप नई सर्प ज्ञान थिबा पर्यंत दौड़ीटा को डराऊ ब्रह्म हेतु दौड़ी की साप बोली भावी थाए एवं ब्रह्म दूर हो क्षणी से ही सर्प विश्वास कटि जाए। भ्रमवशतः दौड़ीटा को साप बोली भावे एवं से साप से दौड़ीटा को डराऊ थे साप साप बोलिक किंतु जो भ्रम दूर हो साप
ସର୍ପ ଜ୍ଞାନ ତା'ର କଟିଯିବ ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିବ ବୋଲି ତାକୁ ଧରି ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା କ୍ଷଣି ସର୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା କ୍ଷଣି ସେହି ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନେନ ଭୂୟୋପି ନଚେତ୍ ପ୍ରଲୀୟତେ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଇ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଜୀବ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାରେ ପଡ଼ିକିରି ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ହିଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି। ଯେମିତି ଦଉଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସର୍ପ ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଦଉଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ସାପ ବୋଲିକି ତୁମକୁ ଡରଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦଉଡ଼ି ସାପ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦଉଡ଼ିଟା ତୁମକୁ ସାପ ବୋଲି ଡରଉଥିବ। ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ସହଜରେ ହଟିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ମାୟା ହଟିଯିବ। ମୁଁ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା, ଯେଉଁଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ସିଏ ଯେମିତି ସଚିଦାନନ୍ଦ, ମୁଁ ବି ତାହା। ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ବଳେ ମାୟା ହଟିଯିବ। ଏ ସଂସାର ଫସାର ସବୁ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକିରି। ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସାପ। ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସାପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ସାପ ହୋଇକି ଡରଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସର୍ପ ଭ୍ରମ ହଟିଯାଏ। ସେମିତି ସଂସାରଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରତୀତି ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସେ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ମାୟା ମୋର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଇଲେ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା, ତା ନହେଲେ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହି ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ଅଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞଉ ଭବବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟଉ ଦ୍ୱୌ ନାମ ନାନ୍ୟୌଗୁସ୍ତ ଋତଜ୍ଞ ଭାବାତ୍ ଅଜସ୍ର ଚିତ୍ୟାତ୍ୱନି କେବଳେ ପରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟମାଣେ ତରଣୁ ଇବାହନି। ମାନେ ସଂସାରର ବନ୍ଧନ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞଉ ଭବବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟଉ। ଭବ ମାନେ ସଂସାର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେବ। ଇଏ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଜ୍ଞାନ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଜ୍ଞାନ। ସଂସାରଟା ବନ୍ଧନକାରକ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେବ। ଇଏ ଉଭୟ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱୌ ନାମ ନାନ୍ୟୌଷ ଅଋତଜ୍ଞ ଭାବାତ୍। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ହିଁ ନାମ। ସଂସାରଟା ବନ୍ଧନକାରକ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେବ। ଇଏ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା। ଅଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞଉ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନର ହିଁ ନାମ। ଅଜ୍ଞାନ, ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜସ୍ର ବିତ୍ୟାତ୍ୱନି କେବଳେ ପରେ। ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଏ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାତ୍ମନି କେବଳେ ପରେ। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଏଇ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କ'ଣ? ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଏହାର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଯେପରି ଦିନ ଓ ରାତିର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ
ସେହିପରି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ନାହିଁ କି ଦିନ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରାତି ହେଇଛି, ରାତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିଟା ରାତି। ରାତି ସେ ସଦାବେଳେ ଆଲୋକମୟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ଦିନ ନୁହଁ, ସେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧନ କ'ଣ, ମୋକ୍ଷ କ'ଣ? ସେ ତ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନର ସୂଚକ ବା ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ, ଅଜ୍ଞାନର ନାଁ। ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଇଏ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବନି, ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ସେମିତି ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ନାହିଁ। କେଉଁଠି? ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ବା ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ। ତ୍ୱାଂ ଆତ୍ମାନଂ ପରମ ମତ୍ୱା ପରମାତ୍ମାନମେବ ଚ ଆତ୍ମା ପୁନର ବହିଃ ମୂର୍ଗ୍ୟଃ ଅହୋ ଅଜ୍ଞଜନତା ଅଜ୍ଞଜନ ଜାଣିବା। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମା। ତ୍ୱଂ ଆତ୍ମାନଂ ପରଂ ମତ୍ୱା ପରମାତ୍ମାନମେବ ଚ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ, ପରମାତ୍ମା ଆପଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପୁନର ବହିଃ ମୂର୍ଗ୍ୟଃ, ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାକି ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ନେତି ନେତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମା, ଅଥବା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶରୀର ଆଦି ପର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେସବୁକୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା। ତ୍ୱଂ ଆତ୍ମାନଂ, ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପୁନର ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ସବୁ ହିଁ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋର ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ, ସେ କଥା ନ ବୁଝିକିରି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲିକିରି ବୁଝୁଛି। କିଏ ଲୋକ? ଶରୀର ଆଦି ଶରୀର ପର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ଏପରି ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ।
କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶରୀରଟାକୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଶରୀରଟା ମୁଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ବୁଝୁଛି ଶରୀରଟା ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ମାଲିକ ୟାର ଅଛି। ଶରୀରଟା ଅଛି ଏବଂ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି। ନ ଜାଣିପାରିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଜୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତା। କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭବେ ଅନନ୍ତ ଭବନ୍ତମେବ ହ୍ୟତତ୍ ତ୍ୟଜନ୍ତୁ ମୃଗୟନ୍ତି ସନ୍ତଃ ଅସନ୍ତବ୍ୟନ୍ତ୍ୟ ହିମନ୍ତରେଣ ସନ୍ତଂ ଗୁଣଂ ତଂ କିମୁ ଜାନ୍ତି ସନ୍ତଃ। ଅନ୍ତର୍ଭବେ ଅନନ୍ତ ଭବନ୍ତମେବ, କହିଲେ ହେ ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ହିଁ ବିରାଜିତ। ଅନ୍ତର୍ଭବେ ଅନନ୍ତ ଭବନ୍ତମେବ, ହେ ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ହି ଅତତ୍ ତ୍ୟଜନ୍ତୁ ମୃଗୟନ୍ତି ସନ୍ତଃ। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାକି ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ନେତି ନେତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। କି ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଥ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲିକିରି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜେ। ଅନ୍ତର୍ଭବେ ହେ ଅନନ୍ତ ଭବନ୍ତମେବ ହି ଅତତ୍ ତ୍ୟଜନ୍ତଃ ମୃଗୟନ୍ତି ସନ୍ତଃ। ସନ୍ତଃ କି ସଜ୍ଜନ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜେ। କାରଣ ଆଉ ସବୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିକିରି ହି ଅତତ୍ୟନନ୍ତଃ, ନେତି ନେତି ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଅସନ୍ତଙ୍ଗପି ହିମନ୍ତରେଣ, କାରଣ ଯଦିବା ଦଉଡ଼ିରେ ସାପ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେଇ ସତ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ସାପଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସତପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଦଉଡ଼ିକୁ ଦଉଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣି, ପ୍ରକୃତ ଦଉଡ଼ିକି ଦଉଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଦଉଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା ଯେ ଏହା ଦଉଡ଼ି ହୁଏ, ସାପୁଟେ ସାପୁଟେ ସାପୁଟେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସାପ ନୁହେଁ, ଦଉଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାପ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦଉଡ଼ିକି ଦେଖିକିରି ସାପ ସାପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେ ସାପ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଡରଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଦଉଡ଼ି ଦିହରେ ସର୍ପ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆମର ଭ୍ରମ, ଏବଂ ସେ ଭ୍ରମଟା ଆମକୁ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ସାପ ବୋଲି ଆମେ ସେମିତି ଭାବୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲକରି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହା ସାପ ନୁହେଁ ଦଉଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମର ସର୍ପଭ୍ରମ ହଟିବ। ସର୍ପଭ୍ରମ ହଟିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ଏହା ସାପ ନୁହେଁ ବୋଲେ ଯାଇକିରି ସର୍ପଭ୍ରମ ହଟିବ। ନଚେତ୍
ସେ ଦୌଡ଼ି ସାପ ହେଇକିରି ଆମକୁ ଡରଉଥିବ। ଇଏ ହେଲା ପାଠ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଟା ସାପ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଭ୍ରମବଶତଃ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସାପ ବୋଲି ଡରଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବା ଯେ ଏଇଟା ସାପ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସର୍ପ ଭ୍ରମ ହଟିବ, ସାପ ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ଆମକୁ ଡରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜଗତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ମାୟା, ମାଇକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଅଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଶରୀର ନା ଆତ୍ମା? ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିଜେ ଜୀବାତ୍ମା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ଇଏ ଭ୍ରମ ହଟିଯିବ। ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଟା ସର୍ପ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସାପ ବୋଲି ଡରଉଥାଏ, ସେ ସାପ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା ପରେ, ସଠିକ୍ ବିଚାର କରିକି ବୁଝିଗଲା ପରେ ସିଏ ଯେମିତି ସର୍ପ ଜ୍ଞାନ ହଟିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଭିତରୁ ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ଇ ଜ୍ଞାନ, ସଂସାରଟା ସତ୍ୟ, ଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଟା ସାପ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଅସତ୍ୟ, ଏହା ନାହିଁ। ଇ ଜ୍ଞାନ ହେବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଅସତ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ଭିତରେ ଭିତରେ। ଏ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ ଏତକ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସଂସାରଟା ଭୋଗ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଛି ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଇ ଜ୍ଞାନ ତା ରହୁଛି। ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଟା ସାପ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ ଜ୍ଞାନ ଦୌଡ଼ିରୁ ହଟିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଟା ସର୍ପ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାପ ବୋଲି ଡରଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସାପ ଗଲା, ଦୌଡ଼ି ହେ ଆସେ ଆଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସଂସାର ଯେଉଁ ମାୟା, କିଛି ନାହିଁ, ଅନିତ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ଇଏ ମୋଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ୟା ଭିତରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି, ବାହାରେ ସେ ଖୋଜିବେନି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ସଂସାର କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ମୁଁ ହେଉଛି କିଏ, ସେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଜୀବାତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ସିଏ ସବୁ ନେତି ଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ସିଏ ନୁହଁ, ସିଏ ନୁହଁ, ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ନାହିଁ ନାହିଁ କରି କରିକିରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମା କିଏ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ନା ନାହିଁ, ଶରୀର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ହଉ ନା ନାହିଁ, ସେ ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ସବୁ ନାଇଁ 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 କରି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେଖ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ଆନନ୍ଦମୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟର କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ରୂପ ନାହିଁ, କି ଆନନ୍ଦର ରୂପ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ବେଦ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯିଏ ସଜ୍ଜନ, ସିଏ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜେ, ବାହାରେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଏଇଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଇଟା ଦେଲେ, ସାପ ଦୌଡ଼ି। ସାପଟା ଦୌଡ଼ିଟା ସାପ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବୁଝିବା, ଭ୍ରମ ଆମର ବୁଝୁଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମକୁ ସାପ ବୋଲି ଡରଉଥିବ। ସେ ଭ୍ରମ ଉଠିଗଲେ ସେଇଟା ଦୌଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସାପ ବୋଲି ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି।
এই কথা চিন্তা করে যে প্রকৃতরে সজ্জন সে আপনাকে নিজ ভিতরে খোঁজব বাহারକୁ সে যাব না অথাপিতে দেব পদাম্বুজদ্বয়ম প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বম ভগবান মহিম্ন ন চান্য এकोपि চিরম বিচ্ছিন্নন ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିବା ହେ ଭଗବାନ ଅଥାପିତେ ଦେବ ପଦାମ୍ବୁଜଦ୍ୱୟମ ପ୍ରସାଦ ଲେଶାନୁଗୃହୀତ ଏବ ହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବ କିଏ ସେ କେହି ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏ ଉତ୍କଣ୍ଠାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମିଶିବ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁ ଏତକ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ଅଥାପିତେ ଦେବ ପଦାମ୍ବୁଜଦ୍ୱୟମ୍ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରସାଦ ଲେଶାନୁଗୃହୀତ ହେବ ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରସାଦକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ପ୍ରସାଦ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆପଣ ଦୟା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଧନା ସିଏ କରିଛି ଜଣେ ସାଧକ ସାଧନା କରୁଛି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନା ଏଇଟା ଆସିକି ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବେ କିଛି ଦେବେନି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ ଯେତେବେଳେ ନା ଇଏ ପକ୍କା ସାଧକ ୟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ହେବ ବୋଇଲେ ସିଏ ଦେବେ ନହେଲେ ଆଦୌ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଆଶ୍ରୟ କିଏ ଦେବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରସାଦ ଲେଶାନୁଗୃହୀତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମାନେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଜାନାତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଭଗବାନ ମହିମ୍ନ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱଂ ତତ୍ ତୁ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜାନାତି ସେ ଜାଣିବ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପାଦପଦ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ କ'ଣ ତାହା ଆପଣ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଆଉ ଜଣେ ଜାଣି ନାହିଁ ମାୟାର ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସଂସାରଟାକୁ ସଂସାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିକିରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ସଂସାର ନାହିଁ ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ସବୁ ମୋର ମୁଁ କହିକିରି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ ଆଉ ତେଣୁ ଏ ମାୟାବନ୍ଧନ ହଟିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ହେବ ଜାନାତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଭଗବାନ ମହିମ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ସହ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି এই জ্ঞান তার হব যদি আপনার অনুগ্রহ হুয়ে ন চান্য এकोपि চিরম বিচ্ছিন্নন কিন্তু জনে ব্যক্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত খুঁজিলে মধ্য বিনা কৃপারে আপনার দীর্ঘদিন খোঁজুলে মধ্য যেতে সাধনা করুলে মধ্য চিরদিন খোঁজা মানে কোণ সাধনা করব পাইবাকু প্রচেষ্টা করুলে মধ্য বিনা আপনার অনুগ্রহে কিছু কাহাকে মিলব না সুন্দর কথা কহিলে সেটা এক নম্বর জিনিস আপনার চাইলে মিলব না কিছু মিলবনি তদস্তু মে নাথ সভূরিভাগ্য ভবেত্র ভবেত্র বাণ্যত্রতুবাগাতিরসাং জেনাহ মেকোপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম কিন্তু তদস্তু মে নাথ সভূরিভাগ তাহলে হে নাথ প্রভু ভগবান মতে এই জন্মরে তদস্তু মে নাথ সভূরিভাগ তেণু হে প্রভু মোর ভূরিভাগ মানে ভাগ্য উজ্জ্বল হওয়া মোর ভাগ্য উদয় হওয়া তাহলে ভাল ভাগ্য পড়া ହେଲେ ଭବେ ଅତ୍ର ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହି ଜନ୍ମରେ ହେଉ
বা ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ତୁ ବା ତିରସ୍ଚାଙ୍ଗ ଅଥବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ମିଳୁ। ଇ ଜନ୍ମ ମାନେ ଇ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାହେଲେ ଇ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ବା ପରଜନ୍ମରେ କିଏ ସେ କ'ଣ ହେବା କିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଦି ହେଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ନ ଅହଂ ଏକୋପି ଭବଜ୍ଜନା ନାଇଁ, ଅଥବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଜନ୍ମରେ ହେଉ ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଜଣେ ଦାସ ହେଇକି ରହିବା। ଯେ ନ ଅହଂ ଏକୋପି ଭବତ୍ ଜନା ନାଇଁ, ଭବତ୍ ଜନା ନାଇଁ ଏକଃ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ କ'ଣ ଏ ଜଗତଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ତ ନିଜେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତଟା ଏକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକ ତ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନା ନାହିଁ ମ ସେମିତି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସିଏ ଗଲା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଣୁନି ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣୁନି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ସେ ଆମକୁ ବି ଚିହ୍ନିବ କାହିଁକି, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି, ପ୍ରଭୁ ଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଠୋ ହେଇଯିବ। ଜଳବାୟୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକିରି ଧାରଣ ପୋଷଣ ହଉ ଯିଏ ପାଳି ପୋଷିକିରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନେ ନାଇଁ କି, ଆଉ ଚିହ୍ନିଲେ ସିଏ ଆମକୁ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସିଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ହେଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ସେ କହୁଛି ମୋ ଅହେତୁକ ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର, କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି, ମାଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପାପ କରୁଥିଲି ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେବି, କୌଣସି ସେ ଦୋଷ ଦେବନି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିବନି, ମୋର ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ମାଗିବି କାହିଁକି, ସବୁ ମାଗିବା ଜିନିଷ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମାଗିବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଗତା ହେବି କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବି କଷ୍ଟ ଦେବି, ମୋତେ ମୋର ବି ଏଇ କାମଟା ମୋର କରିଦିଅ ବୋଲି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ରୋଗ ଆସୁଛି କି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହକ୍ ମୋର ଭୋଗିବାର ଥିଲା ଏବଂ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ସଜ୍ଜନ ସିଏ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ମୁଁ ଇ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ପରଜନ୍ମରେ ହେଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଇଥାଏ ନା କାହିଁକି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଭକ୍ତିଭାବ ମୋର ରହୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏତିକି ଦରକାର। ଭୂତ୍ୱା ନିଷେବେ ତବ ପାଦ ପଲ୍ଲବମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବି। ଏତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଭିତରେ ଜଣେ କେମିତି ଗଣା ହେବି, ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚାକର ପିଲାଟେ ବୋଇଲେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ, ସେତିକି ହେଲେ ଢେର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତକ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ବଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ସେବା କରିପାରିବି। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ସେବା ପାଇବ କି, ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ତଦସ୍ତୁ ମେ ନାଥ ସଭୂରି ଭାଗ, ତେଣୁ ହେ ନାଥ ମୋର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଇ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ପରଜନ୍ମରେ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମ କ'ଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବି ହେଇଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋ ଲିଷ୍ଟଟା ଥିବ, ଏଇଟା ମୋ ଲୋକଟା, ଏତିକି ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବି, ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅହୋତି ଧନ୍ୟା ବ୍ରଜ ଗୋର ମନ୍ୟ, ଚମତ୍କାର, ସ୍ତନ୍ୟାମୃତମ୍ ପୀତମତି ବତେ ମୁଦା ଯାସାଙ୍ଗ ବିଭୋ ବଶ୍ଚତରାତ୍ମଜାତ୍ମନା ଯତୃପ୍ତଏ ଅଦ୍ୟାପି ନ ଚାଳ ମଧରାଗା, କହିଲେ ଅହୋତି ଧନ୍ୟା ବ୍ରଜ ଗୋରମନ୍ୟ,
ବ୍ରଜର ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ରମଣୀମାନେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଧନ୍ୟା ନା କାହିଁକି ଆଉ କାହିଁକି ହେବେନି ସେ କାହିଁ ଧନ୍ୟା ନା ସେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟା ସ୍ତନ୍ୟାବୃତମ୍ ପୀତ ମତିବତେ ମୁଦା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସେଇଟା ବର୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛୁରୀକି ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ନେଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆରେ ମୁଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକୁଟା ସେ ମାୟାର ପତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାୟା କଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାୟାର ମାଲିକ ଆଗରେ ମୋତେ ସେଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାୟାରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ନ ଜାଣିକିରି ମାୟା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲି ମୁଁ ହିଁକି ସେ ମାୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ମୁଁ ମାୟା ହେଇଗଲି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠୋ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ମାୟା ହଟେଇ ଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ତେଣୁ ବ୍ରଜ ରମଣୀମାନେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଇଛି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ରଜ ସବୁ ଗୋପାଳ ବାଳକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତନ୍ୟାବୃତମ୍ ପୀତମତୀବତେ ମୁଦା ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯାହାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଧାଇ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜବରଦସ୍ତ ମୁକ୍ତି ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କଲେ ମାତୃଭାବରେ ମାତୃଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମିଳିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟା ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବା ପ୍ରଭୁ ବାଛୁରୀ ହେଇକି ପିଉଥିଲେ ତେଣୁ ଦାସାଙ୍ଗ ବିଭୁ ବଶ୍ଚତରାତ୍ମଜାତନା ଆପଣ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମଜ ମାନେ ପୁଅ ହେଇକିରି ଗାଈ ଏବଂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି ଯତ୍ ତୃପ୍ତଏ ଅଦ୍ୟାପି ନଚ ଅଳଂ ଅଧ୍ୱରାହା ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅଳଂ ଅଧ୍ୱରାହା ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁନେ କି ଯଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ପଇସାକର ଫଳ ନାହିଁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଭାବଭକ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକ ଆମେ ପିନ୍ଧିଲା ଆସିକି ଭଲକିରି ମଠା ପାଟ ପିନ୍ଧା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଆସିକି ସାଲୁକନା ପକାଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କି ଘରଟେ ବସିଛି ପ୍ରଭୁ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଗଲେ ତ ନୃସିଂହ ସେ ନିର୍ଜୀବଟା ଇଏ ତ ଘଟୁଟେ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆଟେ ଥୁଆ ହେଲା ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଲୁକନା ପକାଇ ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେବା ତଦନୁରୂପ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆମେ ଯଦି ସାଲୁକନା ଟିକେ ପକାଇବା 64 ଦଳ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଏ 64 ଦେବତାଙ୍କୁ 3ଟା ଲିଆ ଥୋଇ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲି ସେଇଆ 64 ଦେବତା ତାଙ୍କୁ 3ଟା ଲିଆ ଦେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କଲେ ସିଏ କ'ଣ ସେ ପୂଜାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ସେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଲାଗିବ ସେ କେଉଁଟା କିଏ ଖାଇବ କ'ଣ 64 ଜଣ 3ଟା ଲିଆ ଖାଇବେ କେମିତି ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ ପୂଜା ତ ନା ଠକାମି ତାର ଫଳ ହେବ ନା ତେଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏବଂ ଗୋପର ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ପିଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ୟାଠୁ ବୋଳିକିରି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞଟା ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ ହେଲେ ସିନା ତୃପ୍ତ ହେବ ସେଟା ହେଉନି କିଛି
ଇ ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ କିଛି ହେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା ଏଇ ତ ପାଠ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଯୋଡ଼େ କରିକି ସେଥିରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ନାହିଁ କି ଭାବଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଏ କଥା ହେଉଛି ଭାଗବତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଅହୋ ଭାଗ୍ୟଂ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକଷାଂ ଧନ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଜନ୍ମିତ୍ରଂ ପରମାନନ୍ଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନଂ ଏଇଟା ଘୋଷିଦେବା କଥା ଅହୋ ଭାଗ୍ୟಂ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକଷାଂ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଆରେ କି ଭାଗ୍ୟରେ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଦୁଇଥର କୁହାଯାଇଛି ଓଃ କି ଭାଗ୍ୟ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକଷାଂ ନନ୍ଦ ଗୋପରେ ଥିବା ଗୋପମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ଗାଈକି ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲା ଗୋପ ଗାଂ ପାତି ତେଣୁ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପାଳମାନେ ବ୍ରଜବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗୌଡ଼ି ନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏମାନଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟ କିରେ ନା କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ନା ଜନମିତ୍ରମ୍ ପରମାନନ୍ଦମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ପରମାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦମୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁରେ ବ୍ରଜର ତେଣୁ ପରମାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବା ସେ କି ଭାଗ୍ୟବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କୌଣସି କାମନା ତାଙ୍କର ନାହିଁ କାମନା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ କାମନା କ'ଣ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର କାମନା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ କାମନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯିଏ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଭଗବାନ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମିତ୍ର ବା ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟଂ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକଷାଂ ଜନମିତ୍ରಂ ପରମାନନ୍ଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ କି ଶ୍ଲୋକମ ଇଏ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟಂ ନନ୍ଦ ଗୋପ ବ୍ରଜୌକଷାଂ ଜନମିତ୍ରಂ ପରମାନନ୍ଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶାନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ମହିମାଚ୍ୟୁତ ତାବଦାସ୍ତାଗା ଏକାଦଶୈବ ହି ବୟಂ ବତ ଭୂରିଭାଗଃ ଏତତ୍ ଋଷି କଚଶକୈ ରସକୃତ ପିବାମଃ ସର୍ବାଦୟୋ ଅଙ୍ଘ୍ରୁ ଦଳ ମଧ୍ୟମୃତା ଶବନ୍ତେ ସବୁ ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଏକ ନମ୍ବର ଲୋକ ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଅଜ ଆଉ ସେ ସ୍ତୁତି କରିବେ ତାକୁ ଯାଇକିରି ସେ ହେବ ନା ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ମହିମା ତ ଭିନ୍ନ କଥା ମନ ଆଦି 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ରୂପେ ରହିଥିବା ମହାଦେବ ଆଦି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଷାତୁ ଭାଗ୍ୟ ମହିମା ଅଚ୍ୟୁତ ତାବତ୍ ଆସ୍ତାଂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ବା ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ତ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତ କାହିଁକିନା ଜନ୍ମିତ୍ରମ୍ ପରମାନନ୍ଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ସେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଆମେ ବି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ
ସେ ଦେବତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମନ ଆଦି 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ରୂପରେ ରହିଥିବା ମହାଦେବ। ମହାଦେବ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ କି? ସେ ରୁଦ୍ର, କ୍ରୋଧର ମାଲିକ। ରୁଦ୍ର ଆଉ କ୍ରୋଧର ମାଲିକ। ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, କ୍ରୋଧର ଦେବତା ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଶିବଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଇ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ବି କ୍ରୋଧ ଅଛି। ରୁଦ୍ର ଲୋକ ରାଗିକି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କରିଦେଉଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆଡ଼େ ପିଟିଦେବ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲାଣି, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଘର ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଶିବ ସିଏ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ବ୍ରହ୍ମା, ଏଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେବତା ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଏକାଦଶୈବ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହି ବୟମ୍ ବତ ଭୂରି ଭାଗା। ଖାଲି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକିନା ଆମେ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ ତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ବା ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏତତ୍ ହୃଷିକ ଚଷକୀ ରସକୃତ ପିବାମହ। ଆମେ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପାନ କରି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାରଣ ଏଇ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ମନ ଆଦି 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପାନପାତ୍ର କରି ଆମମାନେ ଅମୃତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଧୁର, ଅଧିକ ମାଦକ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ମକରନ୍ଦ ରସ ପାନ କରିଛୁ। ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଆମେ ହେଇକିରି ଆମେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପାନପାତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପାନପାତ୍ର କରିକିରି ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପାନପାତ୍ର କରି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦେବତା ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦେବତା ଆମେ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପାନପାତ୍ର କରିକିରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ମକରନ୍ଦ ମାନେ ମହୁ, ପାଦ ପଦ୍ମର ମଧୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆମେ ବି ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଖାଲି ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି କି, ଆମେ ବି ଆମର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ହେଇକି ଆମେ ରହି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପାନପାତ୍ର କରି, ପାନପାତ୍ର ଆଉ ଗିଲାସଟିକି ଧରିଲେ ତ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବ, ପାଣି ଟିକେ ଧୋଇକିରି। ତେଣୁ ସେ ଗିଲାସ ହେଲା କିଏ? ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଲେ ପାନପାତ୍ର। ସେ ପାନପାତ୍ରରେ ଆମେ ପାନପାତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରିଛୁ। ଏତତ୍ ହୃଷିକ ଚଷକୀ ରସକୃତ ପିବାମହ ସର୍ବାଦୟ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଉଦଜ ମଧ୍ୱମୃତାଶବନ୍ତେ। ତେଣୁ ପାଦପଦ୍ମର ରଜକୁ ଆମେ ବି ପାନ କରିଛୁ। ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟେ ହବ ତ, 8ଟା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ, କି ଟିକିଟିଆ ଜ୍ଞାନ, ଅଶ୍ୟାବିରଣ ଭଙ୍ଗ ବୋଧେ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜ୍ଞାନ। 64 ଶ୍ଲୋକ, ଇଏ ଅଧା ହେଇନି।